السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں موجود ہے دینی و دنیاوی سوالات جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ تو اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: پالتو جانور میں سب سے ذہین جانور کون سا ہے؟ جواب: پالتو جانور میں سب سے ذہین جانور کتا اور گھوڑا ہے۔ سوال: کن نمازیوں کی نماز ان کے لیے تباہی ہے؟ جواب: سورۃ الماؤن میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر اور ریاکاری کرتے ہیں۔ سوال: انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جواب: روح قبض کرتے وقت انسان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ سوال: سورہ اخلاص کا سبب نزول کیا ہے؟ جواب: مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد، اپنے رب کا نسب نامہ اور اس کا وصف بیان کرو، تو یہ سورت نازل ہوئی۔ سوال: اللہ پاک کیوں نظر نہیں آتا؟ جواب: ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم سورج کو غور سے دیکھو۔ اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے؟ سوال: بیل ذبح کر کے اس پر لکڑیاں رکھنے کے بعد آگ کا آسمان سے اتر کر اس کو جلا دینے کا معجزہ کس نبی سے منسوب ہے؟ جواب: یہ معجزہ حضرت الیاس علیہ السلام سے منسوب ہے۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر کتنی مرتبہ بھینچا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر کہ پڑھو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب پر کہ میں پڑھنا تو نہیں جانتا، اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر 3 مرتبہ دبایا یا بھینچا؟ سوال: حضرت عبد المطلب کے ننیھال کون تھے؟ جواب: حضرت عبد المطلب کے ننیھال بنو نجار مدینہ میں تھے۔ سوال: کعب بن اشرف کو کس نے قتل کیا؟ جواب: محمد بن مسلمہ انصاری اور ان کے ساتھی۔ سوال: کون سے صحابی ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ سوال: سورۃ فاتحہ کا ترجمہ کس صحابی نے کیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ کیا تھا۔ سوال: عید کی نماز سے قبل خطبہ دینے کی ابتدا کس نے کی؟
جواب: عید کی نماز سے قبل خطبہ دینے کی ابتدا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی۔ سوال: حرم شریف میں پنکھوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: حرم شریف میں پنکھوں کی تعداد 8000 ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس بادشاہ کے ملازم تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نمرود کے ملازم تھے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کہاں آباد تھے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں آباد تھے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے نبوت کس کو ملی؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کو اولاد میں سب سے پہلے نبوت ملی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس کا حکم دیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ نماز کا حکم دیا ہے۔ سوال: کس نماز کو پڑھنا فرض عین اور اس کی قضا حرام ہے؟ جواب: نماز جمعہ کو پڑھنا فرض عین اور اس کی قضا حرام ہے۔ سوال: انسانوں میں سب سے پہلے لکھنا کس کو آتا ہے؟ جواب: انسانوں میں سب سے پہلے لکھنا حضرت ادریس علیہ السلام کو آتا ہے۔ سوال: شادی کی پہلی رات اذان دینے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: شادی کی پہلی رات اذان دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سوال: وہ کون سی ذات ہے جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی؟ جواب: حضرت حوا علیہ السلام ہے جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار کس صحابی کو دی تھی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی تھی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی عمر میں نبوت حاصل ہوئی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت حاصل ہوئی۔ سوال: احد سے کیا مراد ہے؟ جواب: احد سے مراد پہاڑ ہے۔ سوال: خیبر کس شہر کے قریب واقع ہے؟ جواب: خیبر مدینہ کے قریب واقع ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس کا بھائی ہونے کا شرف حاصل ہوا؟
जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई होने का शर्फ हासिल हुआ। सवाल, नमाज जनाजा का हुक्म कुरान की किस सूरत में आया है? जवाब, नमाज जनाजा का हुक्म कुरान की सूरत तौबा में आया है। सवाल, किस वक्त नेकी की बात करना हराम है? जवाब, जुम्मे के खुतबे के दौरान नेकी की बात करना हराम है। सवाल, किस वक्त नमाज पढ़ना मना है? जवाब, सूरज निकलते वक्त नमाज पढ़ना मना है। सवाल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के कितने लोग खौफ खुदा से फौत हो गए थे? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 30,000 लोग खौफ खुदा से फौत हो गए थे। सवाल, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस मुल्क का सफ़र किया था? जवाब, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मुल्क शाम का सफ़र किया था। सवाल, जन्नतियों को पहला खाना कौन सा खिलाया जाएगा? जवाब, जन्नतियों को पहला खाना मछली का जिगर और इसके कबाब खिलाए जाएंगे। सवाल, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास कितनी तलवारें थीं? जवाब, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास 8 तलवारें थीं। सवाल, सबसे कमसन सिपह सालार का नाम क्या है, बताइए। जवाब, सबसे कमसन सिपह सालार का नाम हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु थे। सवाल, वो कौन था जिसने 2 बार घोड़े से ठोकर खाने के बाद इस बात को समझ लिया कि ये सब खुदा की मर्जी से हो रहा है? जवाब, सिराका बिन चशम ने 2 बार घोड़े से ठोकर खाने के बाद इस बात को समझ लिया कि ये सब खुदा की मर्जी से हो रहा है। सवाल, कौन सी दुनियावी इबादत है जो जन्नत में भी होगी? जवाब, निकाह एक इबादत है जो जन्नत में भी होगी। सवाल, जंगे जमल को जंगे जमल क्यों कहते हैं? जवाब, जंगे जमल को जंगे जमल इसलिए कहते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के ऊँट के गिर्द लड़ी गई। सवाल, किन लोगों के लिए तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं? जवाब, मुर्दे के लिए तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सवाल, मौत से 10 दिन पहले कौन सा ख्वाब आता है?
जवाब, मौत से 10 दिन पहले कोई ख्वाब नहीं आता। सवाल, वो कौन सा जानदार है जिसको अपनी मौत का पता होता है? जवाब, सजाए मौत का कैदी है जिसको अपनी मौत का पता होता है। सवाल, झूठ बोलने से फरिश्ते कितनी दूर चले जाते हैं? जवाब, झूठ बोलने से फरिश्ते 1 मील दूर चले जाते हैं। सवाल, सबसे पहले नाच कूद किसने ऐजाद किया था? जवाब, कौम समूद ने सबसे पहले नाच कूद ऐजाद किया। सवाल, हजरत हवा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी हुई थी? जवाब, हजरत हवा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 997 साल हुई थी। सवाल, किस काफर बादशाह ने आग जलाने के लिए 1 महीना लकड़ियां इकट्ठी की? जवाब, नमरूद ने आग जलाने के लिए 1 महीना लकड़ियां इकट्ठी की। सवाल, सबसे पहले सुभान अल्लाह किस हस्ती ने कहा और क्यों किया था? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सुभान अल्लाह कहा जब इनमें रूह फूंकी गई। सवाल, बुतों और पत्थरों की पूजा किस कौम से शुरू हुई? जवाब, बुतों और पत्थरों की पूजा कौम आद से शुरू हुई। सवाल, दुनिया में सबसे पहले ताज किस बादशाह ने पहना था? जवाब, दुनिया में सबसे पहले ताज नमरूद बादशाह ने पहना था। सवाल, किस इंसान को क़यामत तक के आने वाले रोज़ों का सवाब मिलता रहेगा? जवाब, रोज़े की हालत में मरने वाले को क़यामत तक के आने वाले रोज़ों का सवाब मिलता रहेगा। सवाल, कौन सी 2 नमाजों में सुस्ती ना करने वाले को अल्लाह पाक अपना दीदार नसीब करेगा? जवाब, अल्लाह पाक के दीदार से ज़्यादा कोई भी नेमत नहीं, लिहाजा दीदार इलाही के ख्वाहिशमंद को चाहिए कि फजर और असर की नमाज में कभी सुस्ती ना करें, इसको ज़िंदगी में पाबंदी से अदा करो। मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मुखातिब होकर कहा कि ये 14वीं रात का चाँद देख रहे हो? फरमाया, जी हाँ, अल्लाह के रसूल देख रहे हैं। फरमाया, तुम इसी तरह अपने रब को देखोगे और अगर ये ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो फजर और असर की नमाज में सुस्ती ना करना। सवाल, क्या फरिश्ते औरत की शक्ल में आते हैं? जवाब, जी नहीं, फरिश्ते अगर इंसान की शक्ल में आए तो मर्द की शक्ल में आते हैं। सवाल, दुनिया में सबसे पहले किस नबी ने मूछें काटी थीं?
जवाब: दुनिया में सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मूछें काटी थीं। सवाल: कौन से नबी बांसुरी बजाने में माहिर थे? जवाब: हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बांसुरी बजाने में माहिर थे। सवाल: क्या पेट्रोल से वजू कर सकते हैं? जवाब: ये नाजायज़ है क्योंकि ये शरन पानी है, ना ही इस पर पानी का इतलाक होता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला का इरशाद है, फिर कोई पानी ना पाओ तो मट्टी का कसरत करो, बस अपने चेहरों और अपने हाथों पर मलो। बेशक अल्लाह हमेशा बहुत माफ़ करने वाला, बेहद बख्शने वाला है। सवाल: वो कौन सी बुराई है जो नेकियों को खाती है? जवाब: हसद है जो नेकियों को खाती है। सवाल: लोहे महफूज का कलम किस चीज से बना हुआ है? जवाब: लोहे महफूज का कलम नूर से बना हुआ है। सवाल: कौन सी इमारत शैतान से बचाव के लिए किला है? जवाब: मस्जिद शैतान से बचाव के लिए किला है। सवाल: गलबा रूम की पेश गोई नज़ूल सूरत रूम के कितने अरसे बाद पूरी हुई? जवाब: गलबा रूम की पेश गोई नज़ूल सूरत रूम के 7 साल बाद पूरी हुई। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौन सा ज़ाती नाम है जो साबका किताबों में भी मौजूद है? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़ाती नाम है जो साबका किताबों में भी मौजूद है वो अहमद है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जज़ाकल्लाह।